آپ سبھی کو یہ بتا دوں، مغرب کی نماز باجماعت معمولات ایک بغل میں دائیں طرف انتظام ہے۔ مفتی صاحب انشاءاللہ والليل امام صاحب ہم لوگوں کو إذا نماز پڑھائیں گے۔ جاء من مغرب کی نماز کا پورا انتظام ہے، آپ لوگ بے فکر بیٹھے، صلاته اطمینان سے بیٹھے۔ وضو کے لیے الله اسی دائیں طرف کا ایک دروازہ ہے کنارے، یہاں سے پیچھے واش روم بھی ہے اور وضو بنانے کا جگہ بھی ہے۔ آپ لوگ پیچھے بھی جا کے وضو بنا سکتے ہیں، واش روم استعمال کرنا بھی کر سکتے ہیں۔ میں آگے اب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم لوگوں کو عمرہ کا جو طریقہ ہے، فأقاموا جو اس کے الصلاة ارکان ہیں، فضلا ان چیزوں کو بھی ہم لوگوں کو بتائے تاکہ ہم لوگ اس کو سیکھیں اور اس کو صحیح سے ادا کر سکیں۔ میں مفتی صاحب کو مائک دے رہا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله تعالى ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مبارکباد کی مستحق ہے عزیزہ شرح رحمان سلمہ، ایک عورت کو کر صرفی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے، لیکن اس نے جو بیڑا اٹھایا، جس انداز سے یہ کام کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ لبیک کی خصوصیت یہ ہے جو میں نے محسوس کیا ہے پچھلے 1 سال سے تقریباً میں جڑا ہوں، کہ یہ خدمت کے ارادے اور درس سے شروع کیا گیا، جن کا مقصد آمدنی کے ذرائع پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ حجاج کرام کو سہولتیں میسر ہو، عافیت میسر ہو اور عافیت کے ساتھ عمرہ اور حج کی عبادت کو تکمیل کر سکیں۔ اس سال لبیک کی طرف سے 1 حاجی حج کو گئے ہوئے ہیں، مسلسل اس سے رابطے میں ہیں، میسج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، اور الحمدللہ بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ اب تک کا یہ ہے کہ جو بھی قافلہ جمشید پور سے روانہ ہوتا ہے، ایک آدھ مرتبہ پٹنہ کی طرح جانا ہوا تو میں خود تربیت دیتا ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے حج اور عمرہ بغیر سیکھے نہیں کر سکتے، اور یہاں عقل نہیں چلتی، سارا معاملہ عقل ہے، آپ عقل چلائیں گے گڑبڑا جائے۔ نقل کا مطلب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں مقبول ہے وہی کام کرنا ہے۔ 2-3 چیزیں کام کی باتیں میں چاہتا ہوں کہ اس میں آ جائے۔ سب سے پہلی بات، ابھی تکبیر تشریف شروع کیا گیا۔ تکبیر تشریف ہے کیا؟ اصل میں کسی چیز کا جب پس منظر ہمارے سامنے ہوتا ہے تو اس تکبیر کو پڑھنے میں ایک لطف اور ایک مزہ آتا ہے۔ تکبیر تشریف کا پس منظر کیا ہے؟ تکبیر تشریف کا پس منظر مختصر لفظوں میں حضرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ، اس کو پورا ذہن میں رکھیے، نوٹ کر کے رکھیے، کیونکہ الحمدللہ مسلمان سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے واقف ہیں، ان کو آزمایا گیا اور کس طریقے سے یہاں تک پہنچے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں۔ قربانی کرنے کے سارے راستہ فراہم ہے۔ اس کا بڑا اچھا سا بہت خوبصورت سا لفظ استعمال کیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب باپ بیٹے ایک دوسرے کو سپرد کر دیا اللہ کے راستے میں اور پیشانی کی پر اپنے بیٹے کو لٹا دیا، اور سامنے نہیں، رکوع میں نہیں، کیونکہ پہلے اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام حلق میں چلا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان آپ مجھے دیکھیں گے، میں آپ کو دیکھوں گا،
کہیں شفقت بدنی جوش میں نہ آ جائے اور آپ قربان کرنے سے رک نہ جائے، ذبح کرنے سے رک نہ جائے. مقصد آپ کا ذبح کرنا ہے، چونکہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک، تو میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کو ذبح کرنا مقصود ہے، لہٰذا آپ مجھے الٹا لٹا دیجیے. تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قرآن میں نقشہ کھینچا ہے کہ پیشانی کے بل لٹا دیا اور پیچھے کی طرف سے ذبح کرنا شروع کیا. بات یاد رکھیے گا، یہ جو چھری ہے یہ بھی اللہ کی مدعا ہے، بغیر اللہ کے حکم کے ایک پتا بھی نہیں ملتا. یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے. اب یہ چھری کو اللہ تعالی نے روک دیا کہ نہیں، تمہیں گردن نہیں کاٹنی. اور اتنے میں نبوت کا سارا بوجھ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری پہ اور گردن پہ لگا دیا، تو ذبح ہی نہیں ہو رہا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا دمبا لے کر کے بھیجا. اب جنت کا دمبا لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سامنے میں آج بھی آپ لوگ الحمدللہ جب جائیں گے تو مینا میں وہ پہاڑی کے اوپر آج بھی وہ نشانات اور وہ مقامات موجود ہیں جہاں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لفظ جگر اپنے بیٹے، اس بیٹے جو 80 سال کی عمر میں پیدا ہوئے، ایسی حالت میں جب بیٹے کی ضرورت تھی، قرآن نے اس کا نقشہ کیا فلما بلغ معه السعی، جب سایہ کو بچہ پہنچ گیا، یعنی سایہ کہتے ہیں جب بچہ بیٹا باپ کے ہاتھ بٹانے لگے، کام آنے لگے، تو یقیناً اس سے محبت میں اور اضافہ ہو جاتا. اور ایسے وقت میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں. اب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو دور سے دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے پہنچتے پہنچتے ذبح نہ کرتے، تو زور سے چلانا شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ایک اجنبی جگہ میں جہاں کوئی بشر نہیں ہو، انسان دو کے علاوہ تیسرا نہیں ہو، اور وہاں اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ذبح میں مشغول تھے وہ ادھر دیکھنے لگے. بھائی کیا ہوا؟ وہ دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آنا جانا تھا. صحبے نازل ہوئے، صحیفے نازل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تو کام ہے انبیاء کرام کے پاس آنا جانا، تو پہچان سے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اچھا یہ دونوں گفتگو کر رہے ہیں، ادھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیر تشریف، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اونگے لیتے ہوئے ہیں ان کو دکھ نہیں رہا ہے، ان کو کچھ پتا نہیں ہے. ان کو جب خبر کیا کہ اٹھو اٹھو، اب تمہیں ذبح نہیں ہونا ہے، اب تمہیں اللہ کے راستے میں قربان نہیں ہونا. انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اب یہ جو جبرائیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور بیٹے حضرت اسماعیل، ان کی جو آپس میں گفتگو ہوئی تکبیر کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو تکبیر تشریف کہا جو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پہ پڑھتے ہیں. نبی ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے عورتیں خاص طور پہ سننے، مرد حضرات مسجد میں پڑھ لیتے ہیں لیکن عورتیں اس میں غفلت برتتی ہیں. نبی ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیر مرد حضرات زور سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی. ہر فرض اور واجب نماز کے بعد، ہر فرض اور واجب نماز کے بعد. یہ مختصر سی بات میں نے سوچا کہ تکبیر تشریف ہم لوگ پڑھتے آ رہے اس زمانے سے، یہ پس منظر جب آپ کے سامنے ہوگا تو پڑھنے میں جو لطف آئے گا، جو مزہ آئے گا. اب دیکھیے یہ جو عمرہ اور حج ہے یہ بڑا مزدار عبادت ہے. مزدار اس معنی کیسے ہے کہ یہ عشق کے اظہار کا ایک طریقہ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سب عاشق ہیں، یقیناً ہم سب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، تمام عبادت اللہ کے لیے. تو اب یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہماری جان پہچان. کیسے؟ کلمہ کے ذریعے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہاں سے اللہ تعالیٰ سے ہماری جان پہچان. جب ہم ایمان میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد اب ایک عاشق اپنے معشوق کی مرضیات کو بیان کرنا چاہیے. جب کسی سے عشق کرتا ہے تو معشوق کی پتہ کرتا ہے کہ معشوق چاہتا کیا ہے. تو معلوم ہوا تو معشوق چاہتا ہے کہ پیشانی کو اللہ کے راستے میں جھکاؤ. ہم پیشانی کو اللہ کے راستے میں جھکاتے ہیں. انسان کے جسم کے اندر سب سے زیادہ متبرک اور سب سے زیادہ قابل احترام اور عزت والی جو چیز ہے وہ ناک اور پیشانی ہے. اسی لیے ہم لوگ جملے میں استعمال کرتے ہیں ارے باقی تو ناک کر گئی. کیا مطلب؟ یعنی اس کی عزت چلی گئی. تو یہ عزت کی جگہ ہے یہ تو، اور ہم اپنی پیشانی اور اپنے ناک کو اس بارگاہ الہی کے
सर सुजूद होते हैं, नमाज में सजदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है नमाज पढ़ने लगे, फिर इश्क और परवान चढ़ता और आगे बढ़ता है, तो फिर क्या होता है, फिर इंसान प्यास लगती है, उसको भूख प्यास नहीं, उसको खाने की परवाह नहीं होती है, रोजे की हालत में हमारी यही कहते हैं, इश्क और परवान चढ़ता है, तो फिर उसके बाद जो कुछ भी होता है माल वगैरह उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना शुरू कर देता है, ज़कात जो होता है। अब ये जो तीन चीज हो गया, नमाज भी हमने अदा कर लिया, रोजा भी हो गया, ये भी हो गया, अब अल्लाह से हमारा ताल्लुक मजबूत हो गया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जब पूरे इंसानों को खिताब करता है तो कहता है या अय्युहन नास, ऐ लोगों। लेकिन जब अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को मुखातब करता है कुरान पाक में तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ वो लोग जो मुझ पर ईमान लाए। जानते क्या है, आपको इससे थोड़ा दुख आएगा तो चिन्ह बताता हूँ। एक है किसी इंसान को, किसी को आप उसके नाम लेकर पुकारें, और एक है जो रिश्ता उससे है, उससे मतलब बेटा है आपका, एक ये है कि बेटे का नाम लेकर पुकारिए, एक ये है कि बेटे को बेटा कह के तो पुकारिए। तो इसमें जो लुत्फ आता है वो नाम लेकर पुकारने में नहीं। मैंने कहीं पढ़ा था, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी एक बड़े आलिम दीन है, देवबंद में थे, फिर उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान चले गए। फरमाते हैं कि अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी के घर मैं इसलिए आता हूँ कि उनकी वालिदा जब हयात से थी तो अक्सर तशरीफ लाते थे। मैं इसलिए आता हूँ कि आज उसको शैखुल इस्लाम कहने वाला, फला कहने वाला, अल्लामा कहने वाला बहुत सारे लोग हैं। ये एक ममानी मेरी है जो बेटा कहकर उनको ये लफ्ज़ बेटा सुनने के लिए नहीं। तो ये जो रिश्ता है ना, ये अजीब चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मोमिन बंदों को कुरान पाक में जब भी मुखातब किया तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू। चलिए अब यहाँ से इश्क और परवान चढ़ा। जब आशिक अपने माशूक के इश्क में मज़ीद की रफ्तार होता तो तब क्या करता, अपने घरबार को, अपने दयार को छोड़कर माशूक के गले में पड़ जाता, माशूक के दयार में चला जाता है। और आशिक अपने माशूक के दयार में जाने के बाद ऐसी ऐसी हद तक करना शुरू कर देता है वे लोग उसको मजनू और दीवाना कहते हैं। न उसको कपड़े की परवाह होती है, न उसको जिस्म की परवाह होती है। चुनांचे यही हालत हमारे हज और उम्रे में होती है। हम अपना जाती कपड़ा, वो कपड़े जो बदन की बनावट पर होते हैं, वो सारे कपड़े हम हटा देते हैं और एक दो कफन जैसे कपड़े पहन करके एक ही लिबास में तमाम दुनिया के आदमी, चाहे वो इंडोनेशिया से आ रहा हो, मलेशिया से आ रहा हो, अमेरिका का हो, सदर जमहूरिया हो या मामूली फकीर हो, तमाम के लिए एक ही लिबास अल्लाह ताला ने दिया। मेरे दरबार में आना है तो बादशाह बन के नहीं आना, फकीर बन के आना है, एक लिबास में आना है। चुनांचे हम हज में देख लीजिए, उम्रे में देख लीजिए, पूरी दुनिया का आदमी कहीं का रहने वाला हो, किसी मुल्क का हो, किसी इलाके का हो, बादशाह हो, न्याया हो, पुलिस में हो, इंस्पेक्टर हो, किसी भी होते हो, सभी ये अजीब शान। जाने के बाद फिर क्या करता है, अजीब अजीब हरकत करता है। कभी घर का चक्कर लगाता रहता है, कभी गोसा लेता है हजरत अस्वद का और इसको फख्र की चीज समझता है। एक अजीब चीज, इश्क के इजहार में इंसान क्या करता है, गोसा लेता है और गोसा से आगे नहीं सुनिए, जब तस्वीर में चमटता है तो आदमी क्या समझता है, वो अल्लाह ताला से हम चमट रहे। तो ये अजीब सी कैफियत होती है। मेरे साथ अभी गुज़िश्ता साल बहुत सारी मस्कुराहट में बहुत सारे लोग जब उम्रा में गए थे, उससे कहा कि मुफ्ती साहब एक वक्त में कम से कम हजरत अस्वद तक, हम हजरत अस्वद तक तो वादा नहीं करते, मुत्तसिम की वादा करते थे, खाने काबा के दरवाजे के करीब में ले जाऊंगा, उसकी कोशिश करूंगा। तो आप मेरे साथ कितने लोग गए, मैं तो आसानी से पहुंच गया, वादे पे लटक भी गया और भी कुछ लोग आए, बाजार भीड़ बहुत होती है। दरवाजे पे आप जब लटकते हैं और अपना सीना चिमटाते हैं तो फिर बगल में मुत्तसिम में यकीन मानिए जो सुकून महसूस होता है वो लगता है कि हम अल्लाह ताला से निपट गए। एक माशूक अपने आशिक के साथ कैसे निपटता है बस वही कैफियत महसूस। और देखिए आगे इश्क और आगे परवान चढ़ता है। अल्लाह तबारक व तआला अब जब आदमी रहता है मक्के में, खाने काबा से मोहब्बत हो जाती है, मस्जिद हराम से मोहब्बत हो जाती है, उसके तरफ दीवार से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन जैसे ही 8 दिन चाहने को कहता है, अब अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का रहे हो गया, बहुत इश्क इजहार कर दिया, अब चलो चलो मक्का खाली करो, मक्का खाली करो। अब ऐसी जगह में जाओ जहाँ कोई साया नहीं है, जहाँ कोई चीज नहीं है। पहले तो दरख्त भी नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी गवर्नमेंट ने दरख्त लगा दिया। पहले खीमे नहीं होते थे वहाँ। मैं जब 2010 में गया था तो वो कपड़े का एक छोटा सा खीमा था, लेकिन गर्मी बहुत थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मोटा खीमा बनने लगे हैं वहाँ। तुम्हारे हाथ अल्लाह ताला को कि अब चलो, अब हरम से मोहब्बत छोड़ो, यहाँ कुछ नहीं है।
अल्लाह के हुक्म में रखा। अब सब हाजी टोटल के टोटल हाजी दौड़ जा रहे, कहाँ जाना है? हमको मीना जाना, पहले मीना जाना, मीना जाना, मीना जाना, अब सब मीना आ गए। यकीन मानिए पहली मर्तबा जब हाजी मीना पहुंचता है तो खबर की आपने वो 1.5 फीट बाय 6 फीट की जगह, 1.5 फीट बाय 6 फीट की जगह, कभी आदमी इतनी कम जगह में, हमारे यहाँ स्लीपर क्लास के जो स्लीपर बने हुए हैं वो भी उससे बड़े बने हुए हैं, वो 1.5 फीट बाय 6 फीट की जगह मिलती है। अब क्या बादशाह है और क्या रियाया है, क्या इंस्पेक्टर है और क्या डीसी और एसपी है, सब उसी 1.5 फीट पे चिपके वहीं पर लगे हुए हैं। वहाँ चले, उसके बाद 5 नमाजें यहाँ पढ़ी और 5 नमाजों के बाद फिर अल्लाह का हुक्म था अब यहाँ से चलो आगे बढ़ो। यहाँ तो पुख्ता खीमा था, यहाँ एसी है, एयर कंडीशन भी है, अब चलो बगैर एसी में जाना है। अब चले सब लोग अरफात पहुंच गए। अरफात में एक ऐसी वादी में, जो वादी के बारे में हदीस में आता है अल्लाह तबारक व तआला का क़यामत के दिन मैदान हश्र में इसी वादी को लेकर चल जाए। एक ऐसा इलाका, एक ऐसा जिरत निगाह देखिए और जाए किराम की बड़ी तादाद, पहाड़, पूरा पहाड़ जो है वाइट हो जाता है, पूरा का पूरा पहाड़ वाइट, सख्त धूप है, सख्त धूप के आने में पूरा का पूरा पहाड़ वाइट हो जाएगा। मस्जिद नंबर में क्योंकि 2 लाख से ज्यादा के हाजी की जब सिक्योरिटी नहीं हुआ, 2 लाख तो वहाँ है, आपको 25 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख नजर आते, पूरे मैदान में फैले नजर आते। अभी गुरूब हो गया, अब गुरूब के बाद जिसकी कभी नमाज कज़ा नहीं हुई, जो कभी भी नमाज वक्त के अलावा पढ़ा नहीं है, अब गुरूब के बाद अल्लाह का हुक्म देखिए कैसे आता है, बदल रहा। अब अल्लाह ताला कहे चलो चलो यहाँ से चलो, कहाँ जाना? मुज़दलिफा जाना। अब मुज़दलिफा में जाकर के नमाज पढ़ना, तो मगरिब की नमाज का क्या पढ़ा? अब जो बेचारा कभी मगरिब की नमाज जिसकी कज़ा नहीं हुई है, अब उसको लगता है या अल्लाह मेरी मगरिब की नमाज का क्या हो, मगरिब की नमाज कहाँ पढ़ेंगे? और वो परेशानी के आलम में होता है, बिल्कुल परेशान आलम में होता है। लेकिन अल्लाह का हुक्म है, और याद रखिए मैं कहता हूँ इबादत में कुछ नहीं रखता, असर अल्लाह का हुक्म ये है, आज इबादत है इस वक्त, इस वक्त अब जो शान देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने आज के दिन मगरिब की नमाज को इशा के वक्त में, अब वो कज़ा नहीं है, वो अदा है। अब मेट्रो से स्पीड में पहुंच गया और अभी ऐसा का वक्त जैसे गुज़श्ता 2024 में मैं पहुंच गया कि मगरिब में तकरीबन अभी आधा घंटा बाकी है और मैं पहुंच गया वहाँ क्या तैयार हुआ, अभी भी वक्त बाकी है, मेरे पास चूंकि घड़ी है आपका इसमें टाइम बताता रहता है, तो फिर मैं इंतजार किया जब ऐशा का वक्त दाखिल हुआ तब मैंने मगरिब की नमाज पढ़ा। अब देखिए एक अजीब सीमा मीना में भी है, सीमा अरफात में भी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहता है अब सीमा मत छोड़ो, अब कोई साया नहीं, बगैर साया आसमान है और जमीन और बीच में कुछ नहीं, आसमान है और जमीन है बीच में कुछ नहीं, मुज़दलिफा में कुछ नहीं है, आसमान है बस आप है और आपका अल्लाह है, बीच में कोई साया नहीं, किसी तरह का कोई मामला नहीं, बिल्कुल नज़म आप सितारे गिनते रहिए, मतलब ये कैफियत है। ये अजीब शान है कि आज की रात में इतनी अच्छी नींद आती है कि मैं यकीन मानिए आपको नर्म बिस्तर को उतनी अच्छी नींद नहीं आएगी जितनी आज की रात में नींद आती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल की ज़ुबानी क्या कहा, भाई आज की रात अगर कोई तहज्जुद की नमाज पढ़े लैलतुल क़द्र के बराबर सवाब है। तो अब हुज्जात इकराम को अभी तरफ होती चलिए रात गुजर गई, सुबह हो गया, फजर की नमाज पढ़ा, वकूफ कीजिए, जैसे वकूफ किया अब चलो भाई कंकरी मारना, अच्छा खासा आदमी कंकरी मार जाता है, कंकरी मारना भी कोई सवाब का काम नहीं, सवाब का काम नहीं है, चूंकि अल्लाह का हुक्म है इसलिए सवाब का काम। हालांकि साल के 365 दिनों में बाकी दिन भी वो शैतान का वो जो खंबा है वो शैतान नहीं, वो एक खंबा है, एक सुतून है, वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पत्थर मारना कोई इबादत नहीं। लेकिन इन 3 दिनों में चूंकि अल्लाह का हुक्म हो गया, अब ये अब अच्छा खासा आदमी कंकरी चुन रहा है, तो क्या जो है डीसी है, बादशाह है, फकीर है, सब जगह कंकरी जो भाई कंकरी चुन लो, कंकरी ले लो, 70 कंकरी लेना, अब वो मुज़दलिफा में कंकरी चुन रहा है, कहीं जहाँ पर गिनती मिल रहा है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसा इंतजाम कर रखा है, तो इंतजाम कर रखा है, अब वो कंकरी चुन रहे हैं, सब लोग 70 कंकरी चुन करके रख लिया, अब वहाँ से जा रहे हैं कहाँ, अब तक कोई ना कोई सवारी का ना समझता, अब बगैर सवारी के जाना है, कोई सवारी नहीं, पैदल जाना है, मुज़दलिफा से मीना के लिए पैदल ही सवारी है। अब पैदल पहुंच गए मीना, अब मीना पहुंचने के बाद अपना सामान रखा और सीधे जब रात में जा रहे हैं बड़े शैतान की कंकरी मारा, कंकरी मारा, खीमा है, अब एक फिक्र सामान की है, कुर्बानी हमारी हुई कि
قربانی ہو گئی، سر حلق کرا لیا، احرام سے باہر آ گئے، اب نوافل جا رہے ہیں۔ یہ پوری جو عبادت ہے اس میں نقل نہیں چلتا، عقل نہیں چلتا ہے، نقل چلتا ہے۔ اس لیے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پہ تشریف لے گئے تو ایک مقام ہے، مقام ازرق، تقریباً مدینے سے 435 کلومیٹر کے پاس ہے، اور وہاں سے مکے کی دوری میرے خیال سے 15 یا 17 کلومیٹر کے پاس ہے، تو یہ کچھ اور زیادہ ہے۔ آج کل وہاں پر چیک پوسٹ بنے ہیں، تو مقام ازرق، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ حج کی ایسی تعلیم دیجیے کہ آپ کے بعد ایسا تعلیم دیجیے گیا کہ آج ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو جمع کر کے اور ان پر حج کی تعلیم دی۔ اسی لیے حج اور عمرہ سیکھ کر کرنے کی چیز ہے۔ یہ مختصر یہ میں نے شروع کیا۔ اب آپ کو عمرہ سے متعلق کچھ باتیں ایسی ہیں۔ سب سے پہلے عمرہ میں 4 کام، کتنے کام ہیں؟ 4 کام۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف۔ 2 چیزیں واجب ہے، یہ 2 جو میں نے بتایا یہ فرض ہے۔ 2 چیزیں واجب ہیں، ایک ہے سعی کرنا صفا اور مروہ کے درمیان، اور دوسرا ہے بال کا حلق کرانا یا قصر۔ یہ بال کا حلق اور قصر بھی آپ کے اس میں سے داخل ہے۔ اس میں داخل ہے۔ اب ایک چیز سمجھیں، احرام، احرام یحرم، احرام کے معنی آتے ہیں حرام کرنے کے۔ کیا معنی آتے ہیں؟ حرام کرنا۔ اب آدمی احرام جب باندھتا ہے تو احرام میں آنے کے بعد بہت ساری وہ چیزیں جو احرام سے پہلے حلال تھی اب وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جو پہلی تکبیر ہے جس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ اب تکبیر تحریمہ کی حیثیت نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ باقی جو تکبیرات ہیں انتقالات ہیں، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن آدمی منتقل ہوتا ہے، وہ تکبیر وہ سب تکبیرات کیا ہے؟ سنت ہے۔ لہذا اگر سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر کی جگہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، کوئی چیز واجب نہیں۔ لیکن پہلی تکبیر اگر آپ کی زبان سے نہیں نکلا، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس لیے اس کی مثال دی، پہلی تکبیر اگر آپ کے زبان سے نہیں نکلا، نطق نہیں ہوا، گویائی نہیں ہوئی، تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ تو تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے جیسے نماز میں داخل ہونا فرض ہے، ایسے ہی احرام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو تلبیہ فرض ہے۔ اب تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب دیکھیے یہ تلبیہ کیا؟ اس تلبیہ کا ایک پس منظر کیا ہے؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پس منظر اس نے بیان کرو تو وہ اپنے ذہن میں جب رہے گا مزہ آئے گا اس کو کرنے میں، احرام میں بھی مزہ آئے گا۔ پس منظر یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اعلان کرو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، فرجال قرآن نے چلو شک پھر حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم کہا یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے اور کون سنے گا؟ کہا کہ آواز دینا تیرا کام ہے اور آواز کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ جو لوگ حرم جا چکے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا صفا کے دامن میں ایک راستے کے بعد ایک پہاڑی جس کے اوپر بادشاہ کا مقام ہے جہاں لوگ کھڑکی ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس۔
पहाड़ का क्या नाम है? जबल अबू कुबैस। दुनिया में अल्लाह ने जब पहाड़ को पैदा किया तो सबसे पहला जो पहाड़ है वो यही पहाड़ है जो जबल अबू कुबैस। ठीक है, इस पर चढ़ करके सैयदना हज़रत इब्राहिम ने ऐलान किया, और भाई लोगों हज के लिए आओ। अब जब हज के लिए आओ तो ये आओ का जवाब है लब्बैक। ये आओ का जवाब है लब्बैक। सबसे पहले यमन के लोगों ने लब्बैक कहा। जितने लोगों के मुकद्दर में अल्लाह ने हज लिखा है और हम समझते हैं कि हम सब के मुकद्दर में अल्लाह ने हज लिखा है, तो वो सब लब्बैक कहा। क्या कहा? सबने लब्बैक कहा। जो रहमे मादन में थे उन्होंने लब्बैक कहा, जो अपने बाप के सुल्क में थे उन्होंने लब्बैक कहा, जो अभी दुनिया में आने का वक्त बहुत बाकी था मरने की शक्ल में थे आलम अरवाह में, उन सबने लब्बैक कहा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लब्बैक लब्बैक क्या माना? लब्बैक अल्लाहुम्मा हाजिर हूं, अल्लाह में हाजिर हूं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह में बार-बार हाजिर हूं। इन्नल हम्दा, बेशक तमाम की तमाम तारीफ है, व निअमता, तमाम नेमतें लका वल मुल्क, बादशाह सब तेरी है। ला शरीक लक, वो तेरी बादशाह में कोई शरीक नहीं है। ये है लब्बैक का मतलब। अब लब्बैक आपने पढ़ा, लब्बैक जैसे पढ़ेंगे आप इहराम में दाखिल होंगे। अब उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप वुज़ू कर लें, या कम से कम वुज़ू कर लें। अगर आप घर से ही वुज़ू करके निकले हैं एयरपोर्ट पे तो कम से कम क्या कर लें? वुज़ू कर लें। और वुज़ू करने के बाद जो मर्द हज़रात हैं वो इहराम की 2 चादर लपेट लें, क्योंकि इहराम में आने के बाद सिला हुआ कपड़ा पहनना मना है मर्दों को। औरतों को, मर्दों को। अब सिला हुआ कपड़ा किसको कहते हैं? इसकी एक तारीफ है। हर सिले हुए कपड़े को का सिला हुआ कपड़ा कहते हैं। मसलन हम बेल्ट लपेटते हैं तो भी सिला हुआ होता है। इस तरीके से हम बैग गर्दन में डालते हैं तो भी सिला हुआ। किसी के दिमाग में ये सारी बातें आ जाए। इसी तरीके से बसा औकात कोई बूढ़ा आदमी है और बुढ़ापे की वजह से उनकी लुंगी और इहराम की चादर नहीं संभल रही है, तो उनके घर वालों ने क्या किया? सिल करके उस पर रबर पहना दिया, और सामने का जो चाक है यानी जो फटा हुआ है उसको भी सिल दिया। जो उसमें आजकल बहुत सारे लोग बटन लगा देते हैं, वाला जो बटन आता है वो लगा दिया। क्या इसको सिला हुआ कहते हैं? सिला हुआ नहीं कहते। इसको सिला कहते हैं? सिला हुआ उस कपड़े को कहते हैं जो बदन के बनावट पर सिला हुआ हो। जैसे ये हमारी कुर्ती है, ये सर के बनावट पर सिली हुई है। हमारे यहाँ ये कुर्ता है, ये बदन के बनावट पर सिला हुआ है। हमारा ये जो पैजामा है ये बदन के बनावट पर सिला हुआ है। हमारे अंदर की गंजी है ये बदन के बनावट पर सिला हुआ है। अंडर गारमेंट्स हम पहने हैं वो बदन के बनावट पर सिला हुआ है। तो जितने कपड़े बदन के बनावट पर सिले होते हैं उसको सिला हुआ। ये तो याद रहेगा इंशाअल्लाह, इसको तो कभी भूल नहीं सकेंगे हम लोग। चलिए अब आगे आइए। अब आपको क्या करना है? 2 रकअत पहले नमाज पढ़नी। पहली रकअत में खुल जाएगा, आपको वुज़ू कर लिया आपने, वुज़ू कर करके सिला हुआ बगैर सिली हुई चादर हज़रात लपेट लिए। औरतें क्या करेंगी? औरतें कोई ऐसी चीज सर में बांध लेंगी। इसको जहाँ तक याद पड़ता है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत ज़ैनब का वाक़या है, उन्होंने सर में याद कीजिए तो शादी ब्याह के मौके पे पहले हमारे यहाँ लड़कियों को एक चीज लगाई जाती थी, संदल टाइप की जिससे चिपक जाता है और बाल खुलने नहीं पाता है। तो इस तरह की कोई चीज हज़रत आयशा ने लगाया था अपने इहराम की हालत में। तो हुदैफा से जब उन्होंने इहराम बांधा था तो वो लगा दिया था, तो उससे बाल क्या खुलने नहीं पाए। तो आजकल हम लोग औरतों को कहते हैं भाई कोई ऐसा कपड़ा ले लो तो उससे सर के बाल को ढांप, लेकिन ये आपका इहराम नहीं। कपड़े का नाम नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको अगर आप वुज़ू करेंगे तो वुज़ू की हालत में आपका सर का मसा करना फर्ज है, ज्यादा आप खोलना पड़ेगा। असल में मैं इसलिए बात ताकीद कह रहा हूँ, मेरी वालिदा 2003 में हज को जा रही थी और उस जमाने में कलकत्ते से जाया जाता था। तो कलकत्ते के जो हज हाउस में जो औरतें ट्रेनिंग दे रही थी तो एक औरत का मजा ये जो सर में बांध दिया है इसको जब तक उम्रा नहीं कर लीजिएगा खोलिएगा नहीं। नहीं वज़ू में भी नहीं खोलना। मेरा बेटा मुफ्ती है, ये जुमला कहा है, मेरा बेटा मुफ्ती है, मेरे बेटे ने ये कहा है कि जब तक के सर में मसा नहीं कीजिएगा आपका मसा नहीं होगा। तो ये मसा नहीं होगा तो फिर हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? नमाज नहीं होगी। तो फिर दूसरी जो पढ़ी लिखी खातून जो वाले गलत हो रही है, ऐसा नहीं है। ये क्या बांध रहे ताकि आपके बाल टूटने में ना पाए, लेकिन जब आपको वज़ू करना है तो इसको हटाना है और हटा के डायरेक्ट सर पे वो मसा करना है। अब आप औरतें जो है वो तमाम कपड़े पहने
البتہ وہ ایک چادر یہ ایک اس طرح کا سب کچھ پہن لے تاکہ بال ٹوٹنے نہ پائے. ہماری بہنیں جو نقاب پہنتی ہیں وہ اس طرح کی ایک ٹوپا وہ پہن لیتی ہیں تاکہ بال ٹوٹنے نہ پائے, بکھرنے نہ پائے. بہرحال یہ پہن لیا, مرد حضرات نے پہن لیا. مرد حضرات کو یہ 3 ہٹ پیر کے یہ 3 ہٹ, ایک یہ ہٹی, ایک یہ دونوں اوپری ہٹی اور سامنے کی جو پیر کے اوپر کی اوپری ہٹی, یہ تینوں ہٹی کا چھپانا جائز نہیں ہے, چھپانا درست نہیں ہے. اس کے لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہوائی چپل پہنو. کیا کہتے ہیں, ہوائی چپل پہنو. اب سے 8-10 سال 12 سال 15 سال پہلے ہوائی چپل کا مطلب ریلیکسو ہوتا تھا. اب دقت کیا ہوتی تھی, ہم لوگ ہوائی چپل پہن کے چلنے کی عادت نہیں ہے, اب وہ پہن لے تو پیر کٹ جاتا تھا, پورے حج میں پریشانی تھی. لیکن اب جو ہے الحمدللہ اچھی اچھی چپل آ گئی ہے جس میں کپڑے کا پھیتا ہوتا ہے. اس کی خصوصیت ہے کہ اس سے پیر نہیں کرتا ہے. ابھی جو میں گیا تھا 2024 میں, یہ پچھلے سال جو حج میں عمرے میں گیا, الحمدللہ بولے کہ کوئی دقت نہیں, اس کو پہن کر کے اپنا چلتے رہے. دوبارہ تو اس طرح کا وہ چپل لے لینا. احرام کی 2 چادر لے لینی ہے. اس کے بعد اب چادر لپیٹیں. چادر لپیٹنے کے بعد ہم یہاں سے چلتے ہو کر چلتے چادر مناسب رہے گا. یہ دیکھیں, یہ چادر تاکہ ایک دم ذہن نشین ہوتا چلا جائے. یہ چادر صحیح طرح, یہ چادر بہت آسان طریقہ. اس کا 2 کونا, ایک داہنا کونا ایک بائیں کونا. ٹھیک ہے, داہنا کونا کو زیادہ رکھیں, بائیں کونا کو کم رکھیں. اب اس کو یہ پہلے آپ بائیں کو پھیلا, اب یہ پہلا کونا یہاں یہ دیکھیں یہاں چل, اب یہ دیکھیں یہاں ہے. اب اس کے بعد یہ جہاں پر پھنسا ہے, اور پھنسانے کے بعد اب اس کو اس طریقے سے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اس میں کہ بایاں کونا اندر جائے گا پہلے. بایاں کونا یہ کفن ہے نا ایک حساب سے, اور کفن کا اصول یہ ہے کہ کفن میں پہلے بائیں طرف کو لپیٹا جاتا ہے پھر داہنے طرف کو لپیٹا جاتا ہے, یعنی داہنا اوپر ہونا ہے. اس کے بعد یہ اوپر کی چادر ہے, یہ سب ہم اس کو بہت آسان طریقہ ہے. بس یہ دیکھا کتنا آسانی سے ملے گا. یہ پیر پھیلایا, یہ اس کو زیادہ رکھا, یہ ایسے لایا, یہاں لایا, پھنسایا یہاں, اس کے بعد یہ پھنسایا. اب اس کے بعد لپیٹ, یہ اتنا مضبوط ہو جائے گا آپ لپیٹیں گے تو یہ کتنا کھنچائے گا. یہ کبھی جو ہے اچھا اس سے کیا ہے, اتنا لیئر ہو گیا تو پتہ ہی بھی نہیں. اس کے بعد اس میں یہی ہے کہ بایاں پہلے جائے گا, داہنا اوپر جائے گا, بایاں اندر جائے گا, داہنا اوپر جائے گا. یہی حال اس کا ہے. اب یہ جو ہے عام طور پر ہم لوگ ایسے لپیٹتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اندر جائے گا, کیا جائے گا, بایاں والا اندر جائے گا, داہنا والا اوپر آئے گا. یہ طریقہ. اب یہ ہم پورے طور پہ احرام میں آ گئے. اب یہ ٹوپی رکھتے ہیں, اب یہ آدمی احرام اٹھائیے, ٹھیک ہے. جو حضرات جولائی میں جا رہے ہیں کون لوگ ہاتھ اٹھا لیجیے تو ماشاءاللہ, بہت اچھا, بہت اچھا. اللہ تعالیٰ جو ہے اچھا ماشاءاللہ آپ جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو. اب یہ کیا ہو گیا, ابھی ہم احرام میں نہیں آئے, ابھی کیا ہوا, ہم نے صرف چادر لپیٹ لی, ابھی احرام میں نہیں آئے. اب ہم احرام میں چونکہ ابھی نہیں آئے ہیں, اس لیے ہم کیا کریں گے, سر ایسے ہاتھ کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں گے. ٹھیک ہے, عورتیں بھی اور مرد بھی. عورتیں وضو کر کے یہ کر لیں گے اور 2 رکعت نماز ادا کریں گے. یہ نماز نفل ہو, کیا ہوگی, نفل نماز ہوگی. پہلی رکعت میں بجائے الکافرون, دوسری رکعت میں قل اللہ. نماز پڑھ لیا, سلام پھیر لیا, سلام دونوں طرف ہوں گے. ابھی دعا نہیں کریں گے, اب اس کو ہٹا دیں. اب ہٹانے کے بعد نیت کریں گے, اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں, کرتی ہوں, تو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. نیت ہو گئی. نیت اسی طرح ہے جیسے نماز میں نیت کیا. اب نیت کے معنی بعد آپ کو تلبیہ پڑھنا پڑے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ ایک مرتبہ پڑھنا
एक मरतबा पढ़ना फर्ज है, और सुबह में मैंने 3 मरतबा पढ़ा था, ये 3 मरतबा पढ़ना मुस्ताहब है। अब आपका ये वजीफा हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस हज या उम्रे में जितनी कसरत से लब्बैक होगी उतनी ही कबूलियत के करीब होगी। जितनी कसरत से लब्बैक पढ़ा जाएगा, ये आपका लब्बैक चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, यहाँ तक कि पहली निगाह जैसी खाने काबा पर पड़ेगी आपका लब्बैक पर। क्योंकि लब्बैक के मैंने अल्लाह मैं हाजिर हूँ, और जब आप पहुँच गया खाने काबा को देख लिया तो आप तो हाजिर हो गए, हो गए। तो ये लब्बैक का मामला और लब्बैक का वजीफा खत्म हो गया। अब तो हाजिर हो गया, आगे का काम करना है, ठीक है। अब चूंकि इहराम हो गया, ये पहला फर्ज हुआ, हम लोग नमाज पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद नमाज के बाद इंशाअल्लाह यहाँ से आगे ये 3 और काम बाकी है। मैं असल में मेरी आदत है कि मैं लवाज़िमात को लेके चलता हूँ, इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये लवाज़िमात अगर आप एक मतलब सुन लेंगे तो आपको ये मुस्तहज़र हो जाएगा, हमेशा याद रहेगा। अब ये बच्ची हज पे गई है, हाफिज़ वसीमुल्लाह साहब की बेटी और दामाद, तो इत्तेफाक से 2022 में वो उम्रे पे जा रही थी, और बेचारी को बच्चे भी पेट में था, हमन से भी बहुत का ट्रेनिंग भी दे दी और दुआ भी की, पर मैंने उसको ट्रेनिंग दिया, इसी अंदाज से मैंने उसको समझाया। वो बोली कि इतना उसको याद रखा कि वहाँ कोई भी इस तरह की गलती नहीं, तो ये याद रहेगा। ये मैं बता रहा हूँ जिस अंदाज से इसको इंशाअल्लाह याद रखेगा बहुत फायदा होगा। तो वहाँ एक तो ज़बान का मसला होगा, कोई बताने अगर कोई बताएगा नहीं तो आपके ज़बान का मसला रहेगा। इसलिए इसको अच्छी तरह समझ लेंगे, सुन लेंगे। हम लोग चलिए नमाज पढ़ लें, नमाज के बाद इंशाअल्लाह बाकी काम करेंगे। के लिए यहाँ पे बगल में जाना बिछा हुआ है, यहाँ से नहीं वहाँ जिब्रील आता